ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਕਾਈਨਾਮੈਟਿਕਸ, ਔਰ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਇਹ 3 वर्ड ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ वर्ड ਲਿੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ऑब्जेक्ट दे साइज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵੰਡਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਰਸਟ ਸੀਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ या ट्रांसलेटरी मोशन कदों कंसीडर करते हैं। फिर दूजी 2 टर्म सीगियां कि बॉडी दी मोशन नु सर्कुलर मोशन ते रोटेशनल मोशन कदों कंसीडर करते हैं। ते लास्ट 2 टर्म सीगियां बॉडी दी ऑसिलेटरी ते बॉडी दी वाइब्रेटरी मोशन का की डिफरेंस है। क्या इतना क्लियर है सारा कुछ? यस सर। यस सर। किसी ने कोई है डाउट ते बोल दो, जे इतना क्लियर है तो मैं कंटिन्यू करा बेटा। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो हुण सुनो गल ध्यान नाल, जिथों अगे करना शुरू करन लगे पुत ये टॉपिक सारे सौखे ने ते छोटे ने, इसलिए थोड़ा जा स्पीड ना अपने टॉपिक कवर करते चलांगे आपां। इन केस किसी नूं लगेगा कोई टर्म नहीं क्लियर बच्चे ते मैनूं जरूर रोकियो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपां शुरू करन लगे। आ एक टर्म तुहाडे पहलों ध्यान नाल करन वाली होएगी। टॉपिक अपना होएगा दैट इज कॉल्ड एज द frame of reference। इस तो बाद अपने जेडे फिर पिछले पुराने क्लासेस वाले टॉपिक आने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किनु गई। कहना पुत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वर्ड किधर लिए डिफाइंड होएगा। कहना जी इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, व्हिच शुड बी अटैच्ड विद कहना जी विद एन ऑब्जर्वर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट दी पोजीशन नु स्पेसिफाई करन लगे ऑब्जर्वर अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करदा कि ये गिवन ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा इहदी पोजीशन डिफाइन करन लई मैनू 1 डायमेंशनल मोशन चाहिदी आ, मैनू 2 कोऑर्डिनेट चाहिए आ, मैनू 3 कोऑर्डिनेट चाहिए आ, या मैनू कितने कोऑर्डिनेट चाहिए। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वर्ड नु तोड़ के पढ़ो बेटा। रेफरेंस जिहड़ा वा वो ऑब्जर्वर यानी जिथों तुसी डिफाइन करना रेफर करना, इथों दसो उस ऑब्जेक्ट दी मोशन किदां दी आ, इथों दसो उस ऑब्जेक्ट दी पोजीशन कित्थे आ, इथों दसो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन चा कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन चा। इदां दे कोई भी वेरिएबल डिफाइन करन लई असीं कहने एक रेफरेंस पॉइंट होएगा। उस रेफरेंस पॉइंट दे अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होएगा कि भी ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ x एक्सिस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ x y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ। ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ origin, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਚ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੇਨ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਰੇਮ 1D ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ है ना, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ frame of reference ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ inertial frame of reference, inertial frame of reference, और second ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ non inertial frame of reference। दो ले रहे हैं frame of reference, एक inertial एक non inertial। इन्हों frame of reference ਨੂੰ define ਕਰਦੇ हैं ਅਸੀਂ on the basis of Newton's law। कहना जी frame of reference is to be called as inertial frame of reference if it will obey the Newton first law। If it will obey the Newton first law, then frame of reference is called as a inertial, and if it do not obey the Newton first law, ठीक है, then it is called as a non inertial। वो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ की ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ न्यूटन फर्स्ट लॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ an object sorry, an object is said to be in a state of rest or in a state of uniform motion unless and until an external and unbalanced force will applied on the body। कहना जी किसी भी given object ਨੂੰ ਅਸੀਂ rest ਜਾਂ motion ਦੀ state ਚ define ਕਰਦੇ ਹਾਂ और motion ਚ condition ਆ ਉਹਦੀ motion uniform motion ਹੋਵੇ। ਇਹ word ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ explain ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ motion uniform motion ਹੋਵੇ। कहना जी वो उदों तक condition maintain होएगी ਜਦੋਂ तक body ਤੇ ਕੋਈ external ਤੇ unbalanced force apply ਨਾ ਕਰਾਂ। ठीक है, यानी जे मैं बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਫਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰ, ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। यानी if a car is moving on a straight road with a constant speed, a car is moving on a straight road with constant speed, then frame of reference attached with the car is to be called as the inertial frame of reference। But if the car motion is accelerated, ठीक है ना, कार की स्पीड 0 से 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 40 होती चलेगी, यानी जे कार की स्पीड चेंज हो रही है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਲਰੇਟਡ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ an accelerated motion is always due to an external force। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। इंटरनल फोर्सेस कभी बॉडी के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बना सकती, इसलिए जे कार एक्सेलरेटेड मोशन च या कोई भी होर ऑब्जेक्ट अर्थ रिवॉल्व करती अराउंड द सन इन सर्कुलर मोशन, ते जेड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपां अर्थ नाल अटैच करांगे, ठीक है, ओदी मोशन नूं स्पेसिफाई करन लई वो एक्सेलरेटेड फ्रेम अर्थ अराउंड द सन जदों मूव करदी पई आ, जे वो कांस्टेंट स्पीड ते भी मूव करदी पई आ ते हर इंस्टेंट ते अर्थ दी डायरेक्शन जिहड़ी होएगी, हर इंस्टेंट ते अर्थ दी डायरेक्शन जिहड़ी होएगी वो अलोंग द टेंजेंट आ, कि हर थां ते टेंजेंट दी डायरेक्शन बदलदी है बेटा, ते जे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होवे, स्पीड ना भी चेंज होवे, तां भी असीं एक वर्ड लैने वेलोसिटी चेंज हो रही, ते जे बॉडी दी वेलोसिटी चेंज होवे ते देन मोशन मस्ट बी कॉल्ड एज द एक्सेलरेटेड मोशन। ते उस मूवमेंट दे एक्सेलरेटेड मोशन वास्ते फिर जेड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी गल क्लियर? Yes sir। Yes sir। रिस्पांस नहीं आया भाई, क्या समय लग गया सारे ਨੂੰ? Yes sir। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता लगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਆ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੇਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ origin ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ origin ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਔਰ origin ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Yes. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ 2D ਫਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ origin ਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ origin ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚਾਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ? Rest. ਰੈਸਟ। ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਬੋਰਡ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਨਾਨ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਫਰੇਮ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਨ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਆ ਮੇਰਾ x y z ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ x ਡੈਸ਼ y ਡੈਸ਼ z ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ। ਪਰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਰਥ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਨ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes. ਸਰ ਦੋਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ। Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, is earth a inertial frame or non inertial? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। r ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ g, ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। r ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਓਮੇਗਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, g ਹੈਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0.01 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹੀ ਆ, ਸਮਾਲ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾਅ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾਅ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਡ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੇਮ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਨ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। क्लियर है निकल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म अपने को बननी, ये पुੱਤ इतना ध्यान रखियो बच्चे, ये सारे टॉपिक बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बुक ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay, sir. ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕੇਲਰਸ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ। स्केलर्स एंड वेक्टर्स जनरल टॉपिक आप 9 च भी पढ़िया होया। स्केलर क्वांटिटी किनु डिफाइन करिए सर, जिंदा कला मैग्नीट्यूड ਹੁੰਦਾ ਤੇ डायरेक्शन ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मतलब कोई एग्जांपल सर जिंदा डिस्टेंस। चलो डन। मैं एक एग्जांपल देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਮੈਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਿਆ? 8 सेकंड। मेरी बॉडी ते 5 न्यूटन फोर्स लगी, फिर 3 न्यूटन फोर्स और लगी, मेरी बॉडी ते टोटल कितनी फोर्स लगी? 8 न्यूटन। नहीं हुन इत्थे गलत हो गए, जरूरी थोड़ा 8 न्यूटन। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, तो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਰ 5 न्यूटन ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ 3 न्यूटन ਕਿੱਧਰ। ਜੇ 5 और 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਫਿਰ 8 न्यूटन। ਜੇ 5 न्यूटन ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है, 3 न्यूटन ਦਾ बैकवर्ड पुल करदा पे, ते मेरे ते नेट इफेक्ट 2 न्यूटन ਦਾ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। यस सर। यस सर। ਮੇਰੇ ਤੇ 5 न्यूटन ਫਾਰਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ 3 न्यूटन ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ 8 ਤੇ 2 न्यूटन ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ 5 न्यूटन ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ 3 न्यूटन ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 2 ਤੇ 8 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਮਸਟ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਮੂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਸਐਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂ, ਅ ਪਰਸਨ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪਾਥ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪਰਸਨ ਕਵਰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਟੂ ਜਲੰਧਰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, जबकि पहले केस के अंदर मैं डिफाइन कर रहा कि आई हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਓਨਲੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਇਨ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਇਨ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ।
इसलिए जेकर मेरे को कहंदा जी ऐसा चलिए तो वी आर कंसीडरिंग वी हैव द टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज scalar as well as the vector. Certain quantities which require only magnitude, those are to be called as the scalar quantity, such as time आ जाएगा, मेरे को distance आ जाएगा, ठीक है, मेरे को speed आ जाएगी, मेरे को work आ जाएगा, मेरे को pressure आ जाएगा, ये सारियां वो different quantities ने जिन्होंने ਅਸੀਂ scalar quantity treat करते हैं. But there are certain other quantity which require both magnitude as well as direction. ठीक है जी, कहना सच एज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, ठीक है, ये कुछ एक क्वांटिटीज ने, ठीक है जी, विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नॉर्मली दो ही कैटेगरी, स्केलर ते वेक्टर, बट वन थर्ड अदर क्वांटिटी अदर कैटेगरी शुड आल्सो टू बी देयर. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਂਦੀ ਆ जिन्होंने नाम देने टेंसर. एक थर्ड क्वांटिटी दैट्स कॉल्ड एज अ टेंसर. But the tensor quantities are those which have magnitude but multiple direction. ठीक है, मैं प्रेशर ਨੂੰ स्केलर ਚ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ, but there are certain quantity which does not have any definite direction but they will have the multiple direction. किसी बैलून के अंदर मैं एयर ब्लो करा ते जदों मैं एयर ना फोर्स लगा रहा ते दैट विल कहंदा जी एक्सर्ट, कहंदा जी दैट विल एक्सर्ट द फोर्स इन मल्टीपल डायरेक्शन. ओदी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हुंदी. जदों किसी वायर च करंट फ्लो करदा ते ਅਸੀਂ हमेशा इदां दिखांदे हां कि भी आ कंडक्टर दे अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करदा ते कनेक्टिंग वायर दे अंदर हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाने. तो still we said कि current is a scalar quantity, ठीक है ना, जब ये ते डायरेक्शन डिफाइन करते हैं ते पर ਅਸੀਂ कहने कि भी ਜਦੋਂ मल्टीपल डायरेक्शंस आंदियां होन किसी क्वांटिटी दी, किसी फिजिकल क्वांटिटी दी, ते those quantities will fall under the category of tensor. Moment of inertia, ये भी टर्म आगे जाके पढ़ांगे, ठीक है. प्रेशर, करंट, ये कुछ एक क्वांटिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ टेंसर कंसीडर करते हैं. पर टेंसर अपने किते नहीं चलने, ठीक है जी. इसलिए अपने को दो मेन कैटेगरी ही रहनगियां, वन इज द स्केलर एंड सेकंड वन आर टू बी द वेक्टर्स. ते एक दूजे तो डिफरेंशिएट करन वास्ते स्केलर ते वेक्टर नु हमेशा जेडी वेक्टर क्वांटिटी होएगी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एरोहेड ਦਾ साइन पावांगे, ठीक है. एरोहेड पावांगे और एरोहेड ਦੀ लेंथ ਜਿਹੜੀ ਆ, एरोहेड ਦੀ लेंथ ਜਿਹੜੀ ਆ, it always tell us about the magnitude of a given vector. ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਵਾ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 12 ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ b ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੋਹੈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੌਂਗਰ ਹੋਏਗੀ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲਦੋ ਕਿ ਐਰੋਹੈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਿਫਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਪਾ ਦੋ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾ ਦੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. पर प्रैक्टिकली ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਟ ਆਲਵੇਸ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਰੋ. ਇਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस Yes, sir. ਐਰੋਹੈਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 12 ਮੀਟਰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ. ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਐਰੋਹੈਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਐਰੋਹੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਆਲਵੇਸ ਫਰਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ. ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਿਵਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ. ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਲੀਅਰ? यस सर. Yes. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕੇਲਰ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮ ਲੈਣੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ डिस्टेंस, एक वर्ड अपने को आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट. 9th ਵਿੱਚ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ. डिस्टेंस ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ डिस्टेंस always define the actual path length. It always define the length of actual path traveled by the particle.
ठीक है, whereas displacement is always to be the shortest distance between initial and final point, ठीक है, मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, A ਤੋਂ B ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ C, C ਤੋਂ D, D ਤੋਂ E ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ठीक है जी, एक पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करके गया, ठीक है, तो दूसरा पार्टिकल मेरा आ स्ट्रेट पाथ पे चला गया। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪਾਥ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल ते फाइनल पॉइंट दे अक्रॉस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नु कहने हैं। क्या इतनी गल क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. जितने एक बार अटेंडेंस नोट कर लिया इस वाले जरा मैं देखना केड़े बाहर होए ने। ओके सर। चल सो डिस्प्लेसमेंट ते डिस्टेंस दे अंदर जे डिफरेंस लेंदे चलिए ते पुत डिस्प्लेसमेंट नु ਅਸੀਂ डिफाइन करदे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। The displacement the value it never to be more than that of the distance up to maximum displacement can be equal to distance or otherwise the displacement always lesser than distance। Object A to B पे गया, object A to B पे गया 12 मीटर उन्हें कवर की and again कहना जी come back object मेरा वापस कहना जी C point तक आया, ठीक है, और A तो C मेरे को 4 मीटर, ਇਹਦਾ मतलब जे पर्सन A तो B गया, ठीक है, और वापस B तो C आया, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ डिस्टेंस कवर ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 प्लस ਕਿੰਨਾ ਜੀ 16 यानी 28 मीटर मेरा डिस्टेंस ट्रैवल होया। पर जब मैं एज सच A तो कितना जी फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट लेनी है ते डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज द शॉर्टेस्ट distance between initial and final point। initial point A ਆ ਤੇ final point C ਆ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ across ਜਿਹੜਾ shortest gap ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਣੀ displacement ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਆ ਜਦ ਕਿ distance travel ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 28 ਮੀਟਰ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬੋਡੀ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਡੀ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਗਈ ਸੀ और वापस A तक आई है तो उस इंस्टेंट पे मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, डिस्टेंस मेरा 24 मीटर हो जाएगा। तो जे मैं ये कहा कि भी क्या किसी भी केस च डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो ग्रेटर हो सकती, कहता जी वो पॉसिबल नहीं हो रही, ठीक है। फिर दूसरी गल डिस्प्लेसमेंट मेरी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मेरी नेगेटिव ते डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 हर पॉसिबल वैल्यू रहेगी, पर डिस्टेंस ऑलवेज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस मेरा किसी भी केस नेगेटिव नहीं आना, डिस्प्लेसमेंट मेरी इस वाले नेगेटिव सी, क्योंकि जे आ ओरिजिन है मेरा ए तो ਅਸੀਂ मूव करना शुरू कीते ते आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 4 ਮੀਟਰ ਬਿਯੋਂਡ ओरिजिन कवर ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ that is on the negative side, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? यस सर। यस सर। अनुपम ਹੁਣ टेंसर ਦਾ ਕੀ नहीं पता लगे बच्चे? सर उसके बाद सर आपने क्या कराया सर, जो आपने ग्राफ सा बनाया सर समझ नहीं आया सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ग्राफ को तो कुछ नहीं बनाया, मैं सिर्फ ये दसिया कि जे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ A ਤੋਂ B ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ, एक ऑब्जेक्ट A तो C, C तो D, D तो E जा रहा है बच्चे, ठीक है। तीजा मान लो कि आ कर्वेचर पे चलदा पिया, इना सारे केसेस दे अंदर इना दे डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिफरेंट होंगे, पर इना सारे केसेस दे अंदर जेडी डिस्प्लेसमेंट आ इट इज ऑलवेज टू बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी डिस्प्लेसमेंट सारियां दी AB आ, डिस्प्लेसमेंट सारियां दी AB आ, स्ट्रेट लाइन गैप होएगा। डिस्टेंस जेड़ा वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट नेवर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट तो ਤੁਹਾਨੂੰ नेचर ऑफ पाथ कभी नहीं पता लगता, डिस्टेंस जेड़ा होएगा वो ਤੁਹਾਨੂੰ नेचर ऑफ पाथ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ।
ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ AC ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ C ਤੋਂ D ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ D ਤੋਂ ਮੈਂ E ਵੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਲੀਅਰ ਆ यस Yes. फिर आप जेडे डिफरेंस दसे मैं एक बार रिपीट कर रहा सारे ने सुन लो दोबारा उत्ते डिस्प्लेसमेंट दे पॉइंट बोलदा पिया डिस्टेंस ओदे रिवर्स आई जाना डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਗੈਪ ਹੋਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ A ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ B ਤੇ और वापस C तक आवे ਇਹ ਚ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ डिस्टेंस ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ B ਫਿਰ B ਤੋਂ A ਫਿਰ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 28 ਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ irrespective of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਯੂ ਜਸਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ your initial and final position ਆਪਾਂ initial ਤੇ final ਦਾ ਗੈਪ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵੇਲੇ origin ਤੇ बैक ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ origin ਤੋਂ बैक ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ origin ਤੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 4 ਮੀਟਰ ਆ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਯੋਂਡ origin ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਪ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ A ਤੋਂ B ਉਹ ਵੀ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ 12 ਮੀਟਰ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਾਡੀ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਔਰ B ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ 24 ਮੀਟਰ ਆ डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਔਰ B ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ C ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ -4 ਮੀਟਰ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ 28 ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ 0 ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ क्या आ सारा डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर है बच्चे Yes, sir. जी सर Yes, sir. नेक्स्ट टर्म अपने को जेडी होएगी स्पीड ठीक है तो स्पीड के अंदर आ जाएगी है टर्म यूनिफॉर्म स्पीड सेकंड होएगी अपने को एज सच के ना जी वेरिएबल स्पीड वेरिएबल स्पीड कह दो या इनको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दो बेटा एक और वर्ड और इस वेरिएबल स्पीड दे अंडर दो आ जाने अपने को केसेस एक आ जाएगी तो उसी नाम देने एवरेज स्पीड और फोर्थ होएगी न्यूमेरिकली सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड फर्स्ट लेना जो आ गई यूनिफॉर्म स्पीड किनु कहिए या सिंपल स्पीड किनु कह दिए इफ द बॉडी विल कवर equal distance in equal interval of time then your speed is to be called as a uniform speed है ना इनु यूनिफॉर्म स्पीड कह दियो या यूनिफॉर्म मोशन कह दियो एक कोई वर्ड है बच्चे a body cover equal distance in equal interval of time then motion is called as a uniform motion and speed of the body is called as a uniform speed the general formula speed ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ it is always the ratio of distance traveled by the particle per unit time यानी distance by time ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਪੀਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਈਏ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ LT - 1 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਕਵਰ ਅਨਈਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਕਵਰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ठीक है या तो डिस्टेंस दे इंटरवल इक्वल कर दियो ते टाइम अनइक्वल या टाइम दे इंटरवल इक्वल ते डिस्टेंस दे अनइक्वल
उस मूवमेंट ते बॉडी दी स्पीड जदों वेरी करेगी, आपां डायरेक्शन दी गल किते नहीं कर रहे, बॉडी दी स्पीड जदों वेरी करेगी ते देन मोशन इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और बॉडी दी स्पीड जिहड़ी ओनू कहांगे वेरिएबल स्पीड। क्या इन्नी गल क्लियर? Yes, sir. और जदों भी वेरिएबल स्पीड आएगी है ना, मान लो तुसी 1 आवरली मूव कीते हो, कदी तुहाडी स्पीड 10 सी, कदी 30 सी, कदी 70 सी, ते बच्चे असी हमेशा ही उस केस दे अंदर उहदी एवरेज स्पीड नोट करांगे या इंस्टैंटेनियस स्पीड नोट करांगे। मैं स्कूटर ड्राइव करदा पिया, उस मूवमेंट दे स्कूटर चलदे चलदे, ठीक है जी, मेरे पीछे बैठे ने मैनूं पुछया किसी ने, कहंदा जी इस वेले स्पीड कितनी है, ते जेडी उस इंस्टेंट ते स्पीड होएगी दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्टैंटेनियस स्पीड। ते जेडी एवरेज स्पीड हुंदी दैट ऑलवेज टू बी डिफाइन ओवर द लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जेड़ा इन्हां दोनों टर्म च डिफरेंस है, गल समझण वाली ध्यान नाल समझियो, इन्हां दोनों टर्म च जेड़ा बेसिक डिफरेंस आ वो एक वर्ड कि यू आर कैलकुलेटिंग द स्पीड, यू आर कैलकुलेटिंग द स्पीड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, और यू आर कैलकुलेटिंग द स्पीड ओवर ए कहंदा जी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जे मैं टाइम दे लार्ज गैप दे वास्ते बॉडी दी स्पीड मेजर करदा पिया ते वो एवरेज स्पीड डिफाइन करेगी, पर जे मैं वही चीज बॉडी दी बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल ही मेजर करांगा ते ओनू सी नाम दे देने वो इंस्टैंटेनियस स्पीड है। जस्ट एग्जांपल, मान लो एक कार 10 सेकंड ਲਈ मूव कीती ते जे मैं ओदी 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ तक ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। पर जे मैं ऐसा च कहां जी 10वें सैकेंड ते कितनी स्पीड, इस मतलब तुसी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ते ओदी स्पीड कढदे पे हो, 10th सैकेंड ते कढदे पे, 10 सैकेंड वास्ते नहीं कढदे पे, ते उदों जदों पर्टिकुलर सैकेंड ते ओदी स्पीड कढदा पिया दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या आ दो टर्म समझ लगियां पहलों? Yes, sir. Yes. एवरेज स्पीड जदों भी कैलकुलेट करनी ना बच्चे, इहदे दो फार्मूले आपां बनाउण लगे, ठीक है। अच्छा एक वर्ड ध्यान नाल सुनियो पुੱਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਫਰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम पे, यानी जेडी रेशियो होएगी वो एज सच टोटल कितना डिस्टेंस कवर आ ते कितने टाइम च कवर ओदी रेशियो आ बेटा। हुन न्यूमेरिकल वेले अपने कोल कंडीशन किदा किदा हो सकदी है, ये च दो फार्मूले बनाने लगे। हुन अज फर्स्ट केस ये होएगा कहना जी लेट मी से कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करदा पिया, ठीक है, इथे ओदी ट्रैवल करने दी स्पीड v1 आ, ठीक है, स्पीड ओदी v1 आ ते a तो लेके b तक ओने x1 डिस्टेंस कवर कीता, इथे ओदी स्पीड v2 होगी ते ओने डिस्टेंस ट्रैवल्ड x2 कीता। जस्ट एग्जांपल न्यूमेरिकल ने ये बनाया कि 40 दी स्पीड ना तुसी 30 किलोमीटर कवर कीते, फिर 30 दी स्पीड ना, ठीक है जी, तुसी मान लो 40 किलोमीटर कवर कीते, जो मर्जी बोल दो, वैल्यू मैं ऐसा ही ले ली। वो कहना कैलकुलेट एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करन लगे तुसी सिंपली 40 ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋ ਸਪੀਡ ਸੀ, 30 ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੀ, क्या सिंपल ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਨਾ? Yes, sir. यस सर। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ बेटा। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ we know that average speed equal to total distance by total time। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਣਾ a ਤੋਂ b ਤੱਕ x1 ਆ ਤੇ b ਤੋਂ c ਤੱਕ x2 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x1 x2 ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ab ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਸਪੀਡ ਵੀ ਪਤਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ,
ਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ t1 t2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ t1 t2 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ x1 x2 ਓਵਰ ਇਹਦੇ t1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x1 b1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ प्लस x2 b2 आ जाएगी। आ मेरे को फार्मूला एवरेज स्पीड ਦਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਬ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ if x1 x2 x ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ 40 ਦੂਜੇ ਦੀ 30, ਸਪੀਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ पर आ उन्हें जड़ा वा 10 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर किया, अगला भी 10 किलोमीटर का कवर किया। जे ये पॉसिबल कंडीशन हो गए कि डिस्टेंस इंटरवल इक्वल आ, ते इस केस के अंदर थोड़ी एवरेज स्पीड का फार्मूला आपने को आ जाएगा x प्लस x ओवर x बाय v1 प्लस x बाय v2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ठीक है जी। अपनी टर्म बन गई 2x ओवर x into 1 by v1 plus 1 by v2, ठीक है जी। ये जो x कैंसिल हो जाना, बाकी टर्म सॉल्व कर लवा, ये बन जाना 2v1 v2 over v1 plus v2। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम लेके सॉल्व कर लवा, अल्टीमेट मेरा आ फार्मूला बनया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ कि आ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ 30 ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ 40 plus 30/2 ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਆ 2 into 40 into 30 over 40 plus 30। ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ v1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ v1 ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪੀਡ t1 ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ t2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या इतनी गल समझ लगी पहलो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. जे हुन आ केस होएगा और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਲਈ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ s ਓਵਰ t1 t2। ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਨ v1 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ t1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ here s equal to s1 plus s2 equal to v1 t1 plus v2 t2। ਇਹ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੇ। Yes, sir. Therefore इस केस के अंदर जे एवरेज स्पीड कढीए ते ओदा कुछ फार्मूला आ गया v1 t1 plus v2 t2 over t1 plus t2। यानी आ मेरा एवरेज स्पीड ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦੇ if t1 equal to t2 equal to t। ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਫ ਆਵਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਰਨ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਆਵਰਲੀ ਕਾਰ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ v1t plus v2t over 2t। t ਨਾਲ t ਕਾਮਨ ਆ ਕੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ v1 plus v2/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या आप क्लियर? Yes, sir. Yes. क्लियर है?
यस सर यानी आ Yes, sir. ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ 40 + 30/2 ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸਪੀਡ ਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਐਵਰੇਜ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ठीक है जे स्पीड ना मेरे डिस्टेंस इंटरवल आ ते आ फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होएगा ठीक है उदो मेरी स्पीड एवरेज स्पीड कड्ढन दा जेड़ा फार्मूला वा ठीक है वो दो बनाएगा आ वाला फार्मूला होएगा जनरल उदो जे मेरे को डिस्टेंस इंटरवल अनइक्वल स्पीड दे नाल ते आ फार्मूला होएगा उदो जदों स्पीड दे नाल मेरे को इक्वल डिस्टेंस इंटरवल गिवन क्या आ चार जेड़े फार्मूले लिखदे मैं क्या चारे फार्मूले क्लियर आ Yes, sir. Yes. इतना समय लग रहा सारे नु Yes, sir. Yes, sir. चल हुन सुनो गल ध्यान ना एक काम देन लगियां नोट करोगे बोला जी Yes, sir. नोट कर लो मैनू नेक्स्ट क्लास वाले पढ़िया चाहिए बेटा टॉपिक हैगा मोशन इन 1D 2D एंड 3D मोशन इन 1 dimension 2 dimension and 3 dimension ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ 1D ਚ ਆ ਇਹ 2D ਆ ਇਹ 3D ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ 1D ਆ 2D ਆ 3D ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. सर एक सर था कि सर टेस्ट के सॉल्यूशन भेज सकते सर ग्रुप में ठीक है सर टेस्ट जो हुआ था सर कल सर डिस्कस कर लोगे सर क्लास ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ सर या सॉल्यूशन भेज देना सर ਓਏ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਨ ਭੇਜਣਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਥ ਦੀ Maths ਦੀ ਹੈ sir. ਹੈ मैथ्स दी है सर ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਓਕੇ